मुलांनो, आजचे युग हे संगणकाचे युग आहे. संगणक म्हणजेच कॉम्प्युटर. कॉम्प्युटर हा शब्द लॅटिन भाषेतल्या कॉम्प्यूट या शब्दापासून बनलेला आहे. कॉम्प्यूट या शब्दाचा अर्थ आहे गणना करणे म्हणजेच मोजणी करणे. आज आपण आपल्या व्हिडिओमध्ये संगणकाची इनपुट आणि आउटपुट साधने पाहणार आहोत. मुलांनो, मॉनिटर, CPU, कीबोर्ड, माऊस, प्रिंटर अशा अनेक भागांचा मिळून संगणक म्हणजेच कॉम्प्युटर तयार झालेला असतो. मग नेमकं कॉम्प्युटर म्हणजेच संगणक म्हणजे काय? कशाला म्हणायचं संगणक? व्हॉट इज अ कॉम्प्युटर? तर विद्यार्थी मित्रांनो, संगणक हे एक इलेक्ट्रॉनिक यंत्र आहे की जे माहिती साठवू शकते आणि त्याच्यावर प्रक्रिया देखील करू शकते. कॉम्प्युटर इज ॲन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच कॅन स्टोअर द इन्फॉर्मेशन अँड प्रोसेस. याचे अनेक फायदे आहेत. तर अशा अनेक फायद्यांनी युक्त अशा संगणकाचा ज्यांनी शोध लावला ते चार्ल्स बॅबेज. चार्ल्स बॅबेज यांच्याविषयी थोडंसं जाणून घेऊयात या व्हिडिओमधून. Charles Babbage. He is the father of computer. He was born on December 26, 1791, in London. His father's name was Benjamin Babbage and mother's name was Betsy Plumley Babbage. Charles was one of the 4 children born to Benjamin Babbage, who was a banker and merchant. The Babbage family was wealthy. Charles received much of his early education from private tutors. In 1810, he entered Trinity College at Cambridge University. There he found that he knew more about mathematics than his instructors. In 1814, the same year of Babbage's graduation from Cambridge. Same year, he married Georgiana Whitmore. They had 8 children together, but only 3 lived beyond childhood. After his graduation, he lectured on astronomy at the Royal Institution and in 1816 was elected a Fellow of the Royal Society. In 1820, he helped to establish the Astronomical Society. In 1822, Babbage began work on his difference engine. That machine was capable of performing mathematical calculations. At the time, numerical tables were calculated by humans, which resulted in high error rates in the tables they produced. His first prototype, which was not finished during Babbage's lifetime, was composed of 25,000 parts and would have weighed around 15 tons. A second prototype was also designed by Babbage. The London Science Museum constructed the machine from Babbage's original plans in 1991. It performed its first calculation at the Science Museum, London, returning results to 31 digits. Babbage then began work on a more advanced machine known as the analytical engine. This machine can be programmed through a series of hole-punched cards and intended to use several techniques that are still used in modern computing. In 1838, he invented the pilot, a metal frame in front of locomotives that clears the tracks of obstacles, and designed a dynamometer car that would record the progress of the locomotive. Babbage also invented an ophthalmoscope, which is used in eye examinations. Charles Babbage died on October 18, 1871, at the age of 79. Perhaps it would be better for science that all criticism should be avowed, said Charles Babbage.
संगणकाला माहिती पुरवणारी जी साधने असतात त्यांना इनपुट साधने असे म्हणतात. त्यापैकी कीबोर्ड हे एक महत्त्वाचं इनपुट साधन आहे. तर आता पाहूयात कीबोर्डची माहिती. कीबोर्ड is a part of a computer. It has many buttons. The buttons on a keyboard are called keys. Keyboard is the most common and very popular input device which helps to input data to the computer. कीबोर्ड हा संगणकाचा एक भाग आहे. त्याला खूप सारे बटन असतात आणि कीबोर्डवरील या बटनांनाच कीज असं म्हणतात. कीबोर्ड सर्वात सामान्य आणि अतिशय लोकप्रिय इनपुट डिव्हाइस आहे की जे संगणकामध्ये डेटा इनपुट करण्यास मदत करते. पुढचं इनपुट डिव्हाइस आहे माऊस. खूप गंमतशीर आहे ना नाव? हो, अगदी बरोबर आहे. हा एक संगणकाचा छोटासा भाग आहे. त्याला माऊस असं म्हणतात कारण तो खऱ्या उंदरासारखा दिसतो. माऊस सर्वात लोकप्रिय पॉइंटिंग डिव्हाइस आहे. अ कम्प्युटर हॅज अ स्मॉल पार्ट. इट इज कॉल्ड माऊस बिकॉज इट लुक्स लाईक अ रिअल माऊस. माऊस इज द मोस्ट पॉप्युलर पॉइंटिंग डिव्हाइस. याच्यानंतर पुढचं डिव्हाइस आहे इनपुट डिव्हाइस. त्याला जॉयस्टिक असं म्हणतात. मुलांनो, हा माऊससारखाच आहे पण माऊस आपण रेग्युलर काम करताना वापरतो आणि जॉयस्टिक मात्र गेम खेळताना वापरतो, बरोबर ना? तर जॉयस्टिक हे सुद्धा एक पॉइंटिंग डिव्हाइस आहे की ज्याचा उपयोग स्क्रीनवरील कर्सरचं स्थान हलवण्यासाठी आपण करतो. तुम्हाला माहिती आहे गेम खेळताना आपण याचा वापर करतो. Joystick is also a pointing device which is used to move the cursor position on a monitor screen. मुलांनो, यानंतरचं पुढचं इनपुट डिव्हाइस आहे मायक्रोफोन. मायक्रोफोन आपल्या सर्वांना परिचित आहे. आपल्या मोबाईलमध्ये सुद्धा मायक्रोफोन असतो. अनेक कार्यक्रमामध्ये अँकरिंग करणारे लोक याचा वापर करतात. तसंच रेकॉर्डिंग करताना सुद्धा याचा उपयोग होतो. मायक्रोफोन ध्वनी इनपुट करण्यासाठी एक डिव्हाइस आहे जे नंतर डिजिटल स्वरूपात संचयित केले जाते. मायक्रोफोन इज ॲन इनपुट डिव्हाइस टू इनपुट साऊंड दॅट इज देन स्टोर्ड इन अ डिजिटल फॉर्म. यानंतर स्कॅनर. स्कॅनर हे सुद्धा संगणकाचं एक महत्त्वाचं इनपुट डिव्हाइस आहे. याच्या मदतीने आपण संगणकाला माहिती पुरवू शकतो. स्कॅनर इज ॲन इनपुट डिव्हाइस विच वर्क्स मोर लाईक अ फोटोकॉपी मशीन. ऑप्टिकली scans images, printed text, handwriting or an object and converts it to a digital image. स्कॅनर एक इनपुट डिव्हाइस आहे जे फोटोकॉपी मशीनसारखे कार्य करते. ऑप्टिकली ऑब्जेक्टसाठी छापलेले मजकूर हस्तलेखन स्कॅन करते आणि त्यास डिजिटल प्रतिमांमध्ये रूपांतरित करते. आता आपण पाहूयात आउटपुट डिव्हाइसेस. नाव लेट्स लुक ॲट द आउटपुट डिव्हाइसेस. मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर अशी संगणकाची अनेक आउटपुट डिव्हाइसेस आहेत. यामध्ये कॉम्प्युटरमध्ये प्रक्रिया करून झाल्यानंतर जी काही माहिती, चित्र आपल्याला दिसतात किंवा छापून पाहिजे असतात हे सर्व पुरवण्याचं काम ही आउटपुट डिव्हाइसेस करत असतात. त्यातील पहिलं आणि महत्त्वाचं आउटपुट डिव्हाइस आहे ते म्हणजे मॉनिटर. यामध्ये संगणकावर केलेलं काम, चित्र, व्हिडिओ इत्यादी आपण पाहू शकतो. मॉनिटरला सामान्यतः व्हिज्युअल डिस्प्ले युनिट असं म्हणतात. मॉनिटर हे मुख्य आउटपुट डिव्हाइस आहे.
Monitor, commonly called as Visual Display Unit (VDU). Monitor is the main output device of a computer. दुसरं कॉम्प्युटरचं महत्त्वाचं आउटपुट डिव्हाइस आहे ते म्हणजे प्रिंटर. याच्या मदतीने आपण केलेलं काम छापील स्वरूपात पाहू शकतो. अ प्रिंटर इज अ डिव्हाइस that accepts text and graphic output from a computer and transfer the information to paper. Mostly, a printer prints under the control of a computer. प्रिंटर असे एक डिव्हाइस आहे की जे संगणकावरून मजकूर आणि ग्राफिक आउटपुट स्वीकारते आणि माहिती कागदावर हस्तांतरित करते. मुख्यतः प्रिंटर संगणकाच्या नियंत्रणाखाली काम करतो. आता तुम्हाला सर्वांना स्क्रीनवर जे चित्र दिसते ते कशाचं आहे ओळखलंत का? अगदी बरोबर, स्पीकर. हो, लाऊड स्पीकर. हा सुद्धा कॉम्प्युटरचा महत्त्वाचा आउटपुट विभाग आहे. याच्या मदतीने ध्वनी आणि संगीत आपण ऐकू शकतो. लाऊडस्पीकर एक विद्युतध्वनिक ट्रान्सड्यूसर आहे जो विद्युत ध्वनी सिग्नलला संबंधित ध्वनीमध्ये रूपांतरित करतो. अ लाऊडस्पीकर इज ॲन इलेक्ट्रोॲकोस्टिक ट्रान्सड्यूसर, अ डिव्हाइस विच कन्वर्ट्स ॲन इलेक्ट्रिकल ऑडिओ सिग्नल इनटू कॉरस्पॉन्डिंग साऊंड. तर आज आपण संगणकाच्या इनपुट आणि आउटपुट डिव्हाइसेसबद्दल माहिती पाहिली. धन्यवाद. थँक्यू.